students, today we are discuss about the science topic is food components. Okay, food components. Food components. Okay, the food components లో వచ్చేటప్పటికి food components. Okay, the food components we have many kinds of food items are eaten every day to day life. Okay, different varieties of food items are eaten for the every day to day life. మన morning you are wake up to morning onwards to night have different varieties of food items అనేవి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనేది జరుగుతుంది. డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్లో వచ్చి ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, కాంపోనెంట్స్ మీన్స్ డిఫరెంట్ అంటే ద కార్బోహైడ్రేట్స్ అవ్వచ్చు, లేదా ప్రోటీన్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్యాట్స్ అవ్వచ్చు, లేక విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ అనేవి అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ లైక్ ఏ బిర్యానీ, పులిహోర, చపాతీ, రోటీ, దోశ, ఇలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. లైక్ సుగంధ ద్రవ్యాలు ఆర్ కాండిమెంట్స్. What is the Sugandha Dravyalu? We are adding for the Sugandha Dravyalu. We have preparing for the ilachi, coriander, coriander seeds. Okay, condiments. Condiments. Condiments means lavang, dalchin, ilachi and coriander and asafoetida. These are all called as a Sugandha Dravyalu. Sugandha Dravyalu means good smell or producing for the substance. We have preparing for the biryani, the chicken curry, and the time we are adding for the lavang, dalchin and ilachi and corianders and asafoetida. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. Why this substance are adding for the all ingredients? Why the food components, food substance are very good smell, giving for the good taste and good smell, producing for the condiments are added. ఓకే, వీటిని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే గుడ్ స్మెల్ అనేది ఫుడ్కి రావడం అనేది జరుగుతుంది. దట్స్ వై వీఆర్ యాడింగ్ ఫర్ ద కాండిమెంట్స్. ఈ కాండిమెంట్స్ని సుగంధ ద్రవ్యాలని యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ సుగంధ ద్రవ్యాలు ఆర్ ఏ కాండిమెంట్స్. వాటిని ఏమని పిలుస్తారండి? సుగంధ ద్రవ్యాలు ఆర్ కాండిమెంట్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. కాండిమెంట్స్ మీన్స్ the lavang, dalchin and ilachi and asafoetida and coriander seeds. This is all called as a condiments or sugandha ద్రవ్యాలు ఆర్ ఏ కాండిమెంట్స్ కింద చెప్పుకుందాం. ఓకే, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్? ఓకే, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్? సమ్ మెంబర్స్ హ్యావ్ ఏ puri, some members have chicken, some members have chapati, some members have pulihora, some members have biryani. That every person have a different food taste or present. Okay, what is your favorite food? Sweet, some members hot. That ante every person have a change for the food items. Food components లో వచ్చేటప్పటికి ప్రతి పర్సన్ టు పర్సన్స్కి వేరియేషన్ అనేది అటువంటిది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఒక పర్సన్ ఏమో ఫుడ్ స్వీట్స్ ఇష్టపడతాడు, ఒక పర్సన్ ఏమో హాట్ ఇష్టపడతాడు. సమ్ మెంబర్స్ ఆర్ చికెన్, సమ్ మెంబర్స్ ఆర్ వెజిటేరియన్, సమ్ మెంబర్స్ ఆర్ నాన్ వెజిటేరియన్. ఇలా అంటే ఒక వేరియస్ ఫర్ ద పర్సన్ టు పర్సన్. అంటే పర్సన్కి మధ్యలో మనకి ఫుడ్ ఐటమ్స్లో డిఫరెంట్ అనేది ఉండడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్? ఓకే, డూ యూ నో ఎవ్రీ ఈవెన్ వాట్ ఫుడ్ యూ ఈట్ ఎవ్రీ డే? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్? What is your favorite food? What is your favorite food? Okay, what is your favorite food? What do you know? What food do you eat every day? What is your favorite food? Like sweets. Okay, what every day we eat which type of food items? Every day we eat which type of food items? Which type of food items? Which type of food items? Okay, every day we eat the which type food items? Right.
dosa, idli, chapati, like roti, like rice, dal, curries, curd, sambar, etc. Okay, do you know even while sleeping on breathing and blood circulation also, okay, while we are sleeping on that time, okay, do you know when we sleeping on that time we breathe and circulation of blood in our body, okay, మనం నిద్రిస్తూ ఉన్న సమయంలో కూడా అంటే do you know మీకు తెలుసా you are sleeping, when you sleep on that time the breathing and blood circulation of our బాడీ అంటే మనం నిద్రిస్తున్న సమయంలో కూడా మనకి బ్రీతింగ్ అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది, అలాగే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందని మీ అందరికీ తెలుసు కదా. డూ యూ నో వెన్ వీ స్లీపింగ్ ఆన్ ద టైమ్ బ్రీత్ అండ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే ఓకే వాట్ ఇస్ ద ఇన్ అవర్ day-to-day life we are eating for the different types of the variety of food items are eaten every day, but that have some ingredients, some condiments are ingredients and substances. Okay, condiments, different varieties of the lavang, dalchin, a good smell are producing for the condiments. Condiments అనేవి మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయమ్మా అంటే ఫుడ్కి గుడ్ స్మెల్ని ఇవ్వడానికి, టేస్ట్ని ఇవ్వడానికి మనకి కాండిమెంట్స్ అనేవి యూజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్? ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఐటమ్ ఏంటి, మీకు ఇష్టమైనది ఏంటమ్మా అంటే some persons, some sweets, some members are rotis, some members are chapatis, like different varieties చెప్తూ ఉంటారు. ఓకే, every day we eat the different varieties of food items. Yes, rotis, some members are eating for the, some members are idli, some members are dosa, some members are curries, some members are dals, different varieties of food items are eaten. Okay, every day. Okay, next వచ్చేటప్పటికి do you know when we sleeping, ఓకే, ఎప్పుడైతే మీరు స్లీప్ చేస్తూ ఉంటారు when we sleeping on the time the breath and the blood circulation of your body, do you know when we sleeping on the time, do you know when we sleeping on the time breathe and blood circulation of our body, blood circulation of our body అంటే మనం ఎప్పుడైతే you are sleeping on the time the breathe and blood circulation of your body. Okay, suppose you don't get food in for lunch, how do you feel? Okay, suppose we don't get lunch, okay, morning to afternoon onwards one day you have, suppose you don't get lunch for one day అంటే ఆ డే వరకు అంటే ఆ ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో you are came to school, on the time you are waiting for lunch bell rang, on the time you are waiting for the lunch, on the time you don't get the lunch that day, how you feel? How is it your feel? ఎలా ఉంటుంది ఫీలింగ్? lunch when we come fast, why didn't come to the lunch, that's why thinking. Okay, that only the అంటే hungry, heavy hungryగా ఉంటుంది. అంటే suppose you don't get the lunch ఈ ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో రాలేదు, సరే ఓకే, టుమారో రాలేదు అంటే హౌ డిడ్ యూ ఫీల్, ఎలా ఉంటుంది? హెవీలీ హంగ్రీగా ఉంటుంది. అంటే బాగా హంగ్రీ మీన్స్ ఆకలి వేయడం, బాగా ఆకలిగా అనిపిస్తూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఆ ఫీలింగ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము, అంటే హెవీగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ మీన్స్ ద హంగ్రీ ఈజ్ వెరీ హంగ్రీ చెప్తూ ఉంటాం. హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ యూ డిడెంట్ గెట్ లంచ్, లంచ్ కనుక రాకపోతే నీ ఫీలింగ్ ఏంటంటే వెరీ హంగ్రీగా, అంటే బాగా హంగ్రీగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. డిడెంట్ గెట్ లంచ్, how did you feel? Very hungry, very hungry. Okay, very hungry. Okay, if you don't get food for many days, what will happen? And so hungry, అంటే we have how many days, 2 days or 3 days కనుక ఫుడ్ కనుక రాకపోతే how did you feel? Very hungry. సో ఇంకా ఫాల్ డౌన్ టు ద
ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో మనం పడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఒక ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్లో వచ్చేటప్పటికి మనం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. వాట్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ డైట్? బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. ఈ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. వాట్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ డైట్? బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే ఏంటి? The food contains some components like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, carbohydrates, vitamins, proper and proportion is called balanced diet. What is the balanced diet? The food contains some components like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Which food items are present in a carbohydrates? Okay, which food items are present in a carbohydrates? Carbohydrates అనేవి ఏ ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో ఉంటాయి? ఓకే, కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి which food items లో ఉంటాయి మా? The carbohydrates are present in a rice, bread. ఓకే, రైస్, బ్రెడ్ వచ్చేటప్పటికి ఎగ్జాంపుల్ రైస్, బ్రెడ్ లో వచ్చే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి. ప్రోటీన్స్ అనేవి రిచ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ ఆల్మండ్స్, cashew nuts, egg. Okay, rich proteins are present in a cashew nuts, almonds and egg. Next, fat వచ్చేటప్పటికి little amount of fats are present in a milk and oils and ghee. Vitamins and minerals are present in a leafy vegetables and fruits. Okay, the fruits and vegetables also present in a fiber also. Okay, fiber కూడా present అయి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. Okay, the food contains some components like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. The proper and proportion is called as a balanced diet. Balanced diet అంటే ఏంటమ్మా? The food contains some food items, some components like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals and proper proportion is called as a balanced diet. అయితే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ కనుక తీసుకుంటే కొన్ని కార్బోహైడ్రేట్స్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, అలాగే ప్రోటీన్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, ఫ్యాట్కి సంబంధించినటువంటి టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఓకే, టెస్ట్ ఫర్ ద స్టార్చ్. అయితే మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ అనగానే స్టార్చ్ గురించి ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. స్టార్చ్ని ఎలా చేస్తామో చూడండి. టెస్ట్ ఫర్ ద స్టార్చ్. Okay, preparation of dilute iodine solution. Preparation of dilute iodine solution. Preparation of dilute iodine solution. How is it preparing for the iodine solution? Okay, test for the starch. మనం starch ని ప్రిపేర్ చేయాలి, starch ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ స్టార్చ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే హౌ ఈజ్ ఇట్? ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డైల్యూట్ అయోడిన్ సొల్యూషన్. అయోడిన్ సొల్యూషన్ని ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. హౌ ఈజ్ ఇట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద అయోడిన్ సొల్యూషన్? టేక్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఆర్ ఏ కప్. టేక్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. Take the test tube. Take the test tube or a cup. Adding for the iodine solution. Adding for the iodine solution. Adding for the iodine solution. The added for the some water. H2O. Water means H2O. H2O అంటే ఏంటండి?
వాటర్. H2O అంటే వాటర్. అయోడిన్ సొల్యూషన్. అయోడిన్ సొల్యూషన్కి ఏం యాడ్ చేయాలండి? వాటర్. వాటర్ మీన్స్ H2O. H2O మీన్స్ వాటర్. అంటే మనకి ఈ అయోడిన్ సొల్యూషన్ యూ టేక్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ యాడ్ ఇట్ ఫర్ ద సమ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్. డైల్యూట్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ మనం తయారు చేయాలి. ఓకే, డైల్యూట్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెస్ట్ ఫర్ ద స్టార్చ్ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద అయోడిన్ సొల్యూషన్. అయోడిన్ సొల్యూషన్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అయోడిన్ సొల్యూషన్, హౌ ఇస్ ఇట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద అయోడిన్ సొల్యూషన్? హౌ ఇస్ ఇట్? The iodine solution are preparing for the, take the test tube, add it for the some iodine solution. Pour the iodine solution, iodine solution. Iodine solution ni మనం యాడ్ చేసాం టెస్ట్ ట్యూబ్ లో. దాన్ని డైల్యూట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? దానికి వాటర్ ని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, వాటర్ అంటే H2O ని యాడ్ చేసాం. అది ఏమైంది? ఏది ప్రిపేర్ అయింది మనకి? ఇక్కడ ఏ సొల్యూషన్ తయారైందమ్మా అంటే డైల్యూట్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ అనేటువంటిది యాడ్ అయింది. ఓకే, అయోడిన్ సొల్యూషన్ మనం ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. అయోడిన్ సొల్యూషన్ ని ప్రిపేర్ చేసాం. అయోడిన్ సొల్యూషన్ ఎలా ప్రిపేర్, హౌ ఇస్ ఇట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద అయోడిన్ సొల్యూషన్ అంటే take the test tube and add it for the some iodine solution. The some iodine solution are added for the water. వాటర్ ని యాడ్ చేసాం. వాటర్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల అది ఏ సొల్యూషన్ అయింది మనకి? డైల్యూట్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. డైల్యూట్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. అంటే ఈ డైల్యూట్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ కి ఏం యాడ్ చేసాం? అయోడిన్ సొల్యూషన్ కి వాటర్ యాడ్ చేసాం. వాటర్ మీన్స్ H2O. ఓకే, H2O ని యాడ్ చేసాం. H2O ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఇది ఏ సొల్యూషన్ మనకు తయారైంది? అయోడిన్ సొల్యూషన్ తయారైంది. అయోడిన్ సొల్యూషన్ అయింది కాబట్టి ఇది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డైల్యూట్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసాం. ఇది which కలర్లో ఉంటుందమ్మా మనకంటే? బ్రౌన్, ఎల్లో ఆర్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది. ఏ కలర్లో ఉంటుందండి? ఎల్లో ఆర్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది. ఎల్లో ఆర్ బ్రౌన్ కలర్. ఓకే, ఇది డైల్యూట్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ ఇంతవరకు తయారు చేసుకున్నాం. ఓకే, మీరు ఏ సబ్స్టాన్స్కి స్టార్చ్ ఉందని ఐడెంటిఫై చేయాలో ఆ సబ్స్టాన్స్ని యూ టేక్ ద స్టార్చ్ ఇన్ ఏ సబ్స్టాన్స్ ఇన్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్. మీరు ఏ సబ్స్టాన్స్, ఇప్పుడు రైస్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయా లేదనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. రైస్, యూ టేక్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ యాడెడ్ ఫర్ ద లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్స్ అండ్ యాడెడ్ ఫర్ ద 1 or 2 drops of the iodine solution are added. The substance will be turned to the blue or black color. The carbohydrates are present. That is also starch. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఈ డైల్యూట్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ మనం ఏం చేయాలమ్మా అంటే ఏదైతే మనం ఏ సబ్స్టాన్స్లో అయితే అయోడిన్ మనం స్టార్చ్ ఉంది లేదా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనుకుంటామో ఆ సబ్స్టాన్స్కి ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకొని టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఆ సబ్స్టాన్స్ని వేయాలి. అది ఏదైనా వాటెవర్ ఇట్ మే బి, ఏ సబ్స్టాన్స్లో మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంది లేదా ఐడెంటిఫై ఉంది లేదనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఒక టేక్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ యాడెడ్ ఫర్ ద you take the test tube and add it for the 1 or 2 drops of the iodine solution. Iodine solution అనేది యాడ్ చేసి after mix it. After the substance will be turned to the blue or black color. ఎప్పుడైతే బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ అవుతుందో అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్టాన్స్ కలర్ అనేటువంటిది బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ కలర్కి ఎప్పుడైతే టర్న్ అవుతుందో ఆ టర్న్ అయితే కనుక అక్కడ మనకి స్టార్చ్ అనేటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంది. లైక్ రైస్ కావచ్చు లేదా బ్రెడ్ కావచ్చు, వాటెవర్ ఇట్ మే బి, ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ యూ టేక్ ఆన్ ద టైమ్ the iodine solution are added, 1 or 2 drops of the iodine solution are added, and that time the turns into the blue or black color. The substance will be turns into the blue or black color కి ఎప్పుడైతే టర్న్ అవుతుందో మనకు అక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉండటం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద టెస్ట్ ఫర్ ద స్టార్చ్ యొక్క ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డైల్యూట్ అయోడిన్ సొల్యూషన్. మనం ప్రిపరేషన్ చేసుకొని అయోడిన్ సొల్యూషన్ని ప్రిపరేషన్ చేసుకొని ఆ ప్రిపరేషన్ చేసుకున్నటువంటిది విచ్ కలర్ ఆర్ ప్రజెంట్? ఎల్లో ఆర్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది. ఆ ఎల్లో ఆర్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం టేక్ ద సబ్స్టాన్స్ ఆర్ యాడెడ్ ఫర్ ద 1 or 2 drops of the dilute iodine solution are added. The turns into the blue or black color. The presence of starch are present in the that
that place. Okay, this is the today topic. Okay, read and write the balanced diet. Read and write lesson number 1, balanced diet. Balanced diet and presence of starch. Okay, this is the homework, ma. Homework. Okay, thank you, ma. Next class will be discussed remaining ones. Okay, thank you.